Okay, good morning, students. In last class, we have discussed about time division multiplexing and several methods and several points about time division multiplexing, TDMA, time division multiple access. Now, the next method and last method in this unit is code division multiple access, that is CDMA. Okay. Now, coming to the definition point of view, even the frequency division multiple access, the time division multiple access, even the code division multiple access, all these are channel access methods. All these are channel access methods. What is meant by a channel access method? Okay, here channel is nothing but medium. If any station, listen carefully please, if any station wants to transmit the data, okay, what it needs to be done is it needs to send the data over the channel, over the medium, over the channel. Okay, channel ni access chesukovalante we have several techniques. In frequency division multiple access, we are assigned different frequencies to for uplink we are assigned 124 channels, for downlink we have assigned 124 channels. Coming to time division multiple access, we divided the time into slots. We divided time into slots. Okay, this is time division multiple access. Like FDMA, TDMA, the CDMA is also a multiple access, the channel access method. Okay, the channel access method used by various radio communication technologies. Like, for example, CDMA is an example of multiple access where several transmitters anna centers anna okatenamma, where several transmitters can send the information simultaneously. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా డేటా సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వాట్ all are known as transmitters. ఓకే, మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం, సైమల్టేనియస్ గా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం అందరం ఉంటున్నాం కదా, మనం డేటా సెండ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, మనం వీ నీడ్ అన్ యాక్సెస్. అందరికీ ఒకేసారి, అందరూ ఒకేసారి ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం, సైమల్టేనియస్ యాక్సెస్ అంటాం. ఏమంటాం, సైమల్టేనియస్ యాక్సెస్ ఓవర్ ఏ సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అంటాం. సైమల్టేనియస్ యాక్సెస్ ఓవర్ ఏ సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. ఓకే, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో CDMA ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ టు గివ్ ద యాక్సెస్ టు ద to give access the channel, okay. This is about CDMA definition. This is very simple technique. In CDMA, ikkada CDMA ante entante, let us take the theory. See the example. Here in CDMA we have 0 bit name -1 గా ట్రీట్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 bit నేమ్ అంటామంటే -1 అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 bit is treated as -1. 1 bit, బిట్స్ ఉంటాయి కదా, 0 1s, 0 is treated as -1 and 1 is treated as +1. 1 is treated as +1. Here we need to know about, first we need to know about what is orthogonal. What is an orthogonal? Here, see here the code. Here see this point. Two vectors are called orthogonal if their inner product is 0. If their inner product is 0, then 2 5 0 0 0 17, ఈ రెండు వెక్టార్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ 2 into 0 0, 5 into 0 0, 0 into 17 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్థోగనల్ వెక్టార్. ఓకే, ఇది ఆర్థోగనల్ వెక్టార్ కి ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఇది కూడా
ఆర్థోగోనల్ ఏమో చూడండి 3, -2 4 -2 3 3 3 into -2 that is -6 and -2 into +3 that is -6 4 into 3 12 ఇది కూడా 0 okay here you need to remember here 0 is treated as -1 and 1 is treated as +1 okay. Here coming to our CDMA very simple ఇది dead easy ఉంటుంది ఇది. First ఏంటంటే here we have two senders. In this example we are going to discuss we have two senders that is A and B. Here A and B wants to send the data. A and B, listen carefully, A and B wants to send the data. Here what CDMA will do is CDMA assigns the following unique and orthogonal key sequences. ఇక్కడ ఏంటంటేనమ్మా if any transmission, you all well aware of these things, if any transmission direct గా data as it is గా send చేయరు. ఎలా send చేస్తారు? The encrypted data will be transmitted over the medium. If any third person wants to try to access the information, the data will be in encrypted form. Okay, for encryption purpose here we are used a key. That key is AK, means that is sender A's key. Listen carefully, AK means sender A's key. Here we have taken 010011 for sender A, and for B this is the key, BK is the key for B, 110101 for sender B. Here we have keys for sender A and sender B. Now coming to the first point, here what sender A wants to send a bit. AD means A's data. AD means A's data. Here sender A అనుకుంది ఇక్కడ డేటా బిట్ 1 ని ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. సెండర్ B ని ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది, 0 ని ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంది. నౌ వాట్ ఈస్ A's డేటా? AD is the A's data, BD is B's data. AD equal to 1, BD equal to 0. Okay, already I told you 0 is treated as -1 and binary 0 is treated as -1, binary 1 is treated as +1. Okay, now we will see how the data will be transmitted. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటేనమ్మా సెండర్ ఏ డేటా సెండర్ బి డేటా రెండు కంబైన్ అయి వెళ్తాయి అనమాట. బోత్ సెండర్ ఏస్ డేటా సెండర్ బీస్ డేటా దీన్ని ఏమంటామంటే సూపర్ ఇంపోజిషన్ అంటాం అనమాట. ఈ రెండు కూడా ఈ సిగ్నల్స్ రెండు కూడా ఏమవుతాయి, సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి కంబైన్ అయ్యి డేటా విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓవర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. వై these two data will combine together means this is a multiple access method. In multiple access method, more than one station, more than one user can access the data simultaneously. Okay, that is the reason why here A and B simultaneously transmitting the data. Now see how the A's data will be transmitted and B's data will be transmitted. This is very simple technique. Here see, sender A then sends the signal. ఎలా అంటే మన డేటా అనేది సిగ్నల్ ఫామ్లో వెళ్ళేది. ఆ సిగ్నల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మనకి ఫస్ట్ మనం ఏస్ డేటాని కీని మల్టిప్లై చేయాలి. ఏఎస్ అంటే ఏస్ సిగ్నల్, ఏఎస్ ఈక్వల్ టు AD into AK, A's data into A's key. What is A's data? One is the A's data. One ఎలా ఏమనుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం 1 ని +1 అనుకున్నాం into key value ఎంత ఇక్కడ for key above we have taken the AK is
See here, what is AK value? 0, 1, 00, 11. Here 0 ante -1, again 1 ante +1, 0 ante -1, again 0 ante -1, 1 ante +1, again 1 means +1. By multiplying these two, this is the resultant data. This is the resultant data. +1 into -1, -1, like that. This is the resultant data after multiplication. This is the resultant data after multiplication. Next, similarly, B also transmits the data. B also transmits the data. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది? B సిగ్నల్ ఫామ్ లోనే కదా, దట్ ఈస్ BS. AS ఈక్వల్ టు AD ఇంటూ AK అన్నాం కదా. సిమిలర్లీ BS అంటే BD ఇంటూ BK. వాట్ ఈస్ బీస్ డేటా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, నా కర్సర్ చూడండి. AD అంటే 1, BD అంటే 0. అంటే AD మీన్స్ A వాంట్స్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా బిట్ 1. BD అంటే 0. 0 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? -1 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద బీస్ కి? 110101. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 అంటే +1, 0 అంటే -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ -1 తోటి ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఇది. దిస్ ఈస్ ద బీస్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏస్ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ ద ఏస్ సిగ్నల్ and this is base signal. What I told you in the communication channel, AS signal AS, base signal BS are combined together. ఈ combine అవటాన్ని ఏమంటామంటే సూపర్ ఇంపోజ్ అంటాం అన్నమాట. సూపర్ ఇంపోజ్. ఈ కంబైన్ అయ్యి రిసీవర్ కి రిసీవ్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Here, what I told you, both signals are transmitted at same time using the same frequency. So the signals superimpose in space. అంటే air transmission medium లో these two signals are superimposed. ఇప్పుడు superimposed అయితే ఆ సిగ్నల్ ఏమంటాం మనం? C అంటాం. ఓకే, హియర్ యూ సీ ద C. అంటే ఈ రిసీవర్ దగ్గరికి ఏ సిగ్నల్ బి సిగ్నల్ రెండు కంబైన్ అయ్యి, నేను సెంటర్ నమ్మా, సపోజ్ మీరు బాయ్స్ గర్ల్స్ తీసుకోండి, మీ ఇద్దరు సెండర్స్. బాయ్స్ ఏమో ఏ, గర్ల్స్ ఏమో బి. ఓకే, బాయ్స్ సిగ్నల్ ఏఎస్, గర్ల్స్ సిగ్నల్ బిఎస్, రెండో కంబైన్ అయ్యి రిసీవర్ నా దగ్గరకు వచ్చినాయి. ఓకే, అప్పుడు నేను ఎవరిని? రిసీవర్ సి. అంటే వచ్చే సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది? అది ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్, మీ ఇద్దరు సిగ్నల్స్ కంబైన్ అయ్యి నా దగ్గరకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్, ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఏస్ సిగ్నల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ బీస్ సిగ్నల్. అంటే ఏ పంపించిన డేటా ఏంటి, బి పంపించిన డేటా ఏంటి. ఐ నీడ్ టు సపరేట్ ఈచ్ యూజర్స్ డేటా. ఓకే, దట్ ఈజ్ మై పర్పస్. హియర్ బై కంబైన్, చూడండి ఇక్కడ ఏఎస్ ని బిఎస్ ని కంబైన్ చేశారు. ఇలా వచ్చింది అనమాట. ప్రీవియస్ గా చూసారు కదా, ఏఎస్ ని బిఎస్ ని కంబైన్ చేస్తే, యాడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది అన్నమాట. దట్ ఈస్ -2 0 0 -2 +2 0 is the combination of AS signal, BS signal. Now what the receiver needs to do is, receiver needs to extract the AS information from that. AS plus BS నుంచి AS signal ని సెపరేట్ చేయాలి. AS plus BS నుంచి BS signal ని సెపరేట్ చేయాలి. ఏస్ సిగ్నల్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెపరేటింగ్ ఏస్ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఏస్ ఇన్ఫర్మేషన్. బి సిగ్నల్ సెపరేట్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద బీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. ఏ సిగ్నల్ ఎలా వచ్చింది? ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ నుంచి ఏ ఎలా వస్తుంది, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ నుంచి బి ఎలా వస్తుంది అంటే, వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ అమ్మా. ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ అంటే సి కదా, ఇక్కడ సిని ఏకే తోటి మల్టిప్లై చేస్తే, ఏకే అంటే ఏస్ కి, ప్రీవియస్ గా నేను చెప్పాను కదా, సి అంటేనేమో ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ అమ్మా. దీన్ని ఏస్ కీతో మల్టిప్లై చేస్తే, చూడండి ఒకసారి, ఇదేమో కర్సర్ పాయింట్ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈజ్ సి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏకే. ఈ రెండింటితో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఎంతమ్మా?
6 వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సిమిలర్లీ మనం ఇది ఏ సిగ్నల్ అనుకోండి, అలాగే బి సిగ్నల్ కూడా సపరేట్ చేయాలి కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ అది సిని బీకే తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఏం చేయాలి, బీకే తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఎంత వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి, -6 వచ్చింది. ఓకే, ఏస్ సిగ్నల్ సపరేట్ చేసేటప్పుడు +6 వచ్చింది, బీస్ సిగ్నల్ సపరేట్ చేసేటప్పుడు -6 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ద రిజల్ట్ ఈజ్ 6, ద రిజల్ట్ ఈజ్ మచ్ లార్జర్ దాన్ 0. 6 అంటే లార్జర్ దాన్ 0నే కదా. ఓకే, దెన్ ద రిసీవర్ డిటెక్ట్స్. అప్పుడు నేనేం డిటెక్ట్ చేస్తానంటే ద డేటా ఈజ్ ఏ బైనరీ 1, ద డేటా ఈజ్ ఏ బైనరీ 1 అంటే అబౌవ్ 0 అంటే మచ్ లార్జర్ దాన్ 0 కాబట్టి వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ ఏస్ డేటా ఈస్ బైనరీ 1 అని నేను డిటెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇది బాయ్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డేటా నాకు. అదే గర్ల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డేటా ఏంటి ఇక్కడ నాకు, -6. -6 అంటే ఏంటి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటాను, ద రిజల్ట్ ఈజ్ నెగటివ్ కదా. సో 0 హ్యాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్. దిస్ ఈజ్ హౌ ద రిసీవర్, నేను టు డిటెక్ట్ ద ఈచ్ యూజర్స్ డేటా, బాయ్స్ డేటాని గర్ల్స్ డేటాని నేను ఇలా డిటెక్ట్ చేశాను. బాయ్స్ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన డేటా బిట్ 1 బైనరీ 1 వచ్చింది, గర్ల్స్ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన డేటా బైనరీ 0 వచ్చింది. ఎలా నేను దీన్ని ఎస్యూమ్ చేసుకున్నానంటే వచ్చిన వాల్యూ ఏమో బాయ్స్ దగ్గర నుంచి ప్లస్ వాల్యూ మచ్ లార్జర్ దాన్ 0, సో ఐ డిటెక్ట్ ఇట్ ఈస్ 1. మీ దగ్గర గర్ల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డేటా ఏమో మైనస్ వాల్యూ, నెగటివ్ వాల్యూ, సో దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్, దట్ ఈస్ assumed టు బి బైనరీ 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇంకొక చిన్న 4 లైన్స్ లో చెప్తాను ఇక్కడ. సెండర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఏ అండ్ బి ఆర్ 2 సెండర్స్. ఇద్దరు సెండర్స్ సైమల్టేనియస్ గా, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అనుకోండి, ఇద్దరు ఒకేసారి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఇలా చేయటాన్ని ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ యాక్సెస్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సిడిఎంఏ కూడా మనకు మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్ కదా. సో ఇలా డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయరు కదమ్మా. ఏం చేస్తారు, ద డేటా షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్, ద డేటా షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ఆల్ వీ నో ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్ వీ నీడ్ ఏ కీ, వీ నీడ్ ఏ కీ సీక్వెన్స్. ఓకే, అలా ఏకి ఒక కీ సీక్వెన్స్, బికి ఒక కీ సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు. ఏస్ డేటా ఏంటి ఇక్కడ, ఏస్ డేటా ఏంటి 1, బీస్ డేటా ఏంటి బైనరీ 0, ఏస్ డేటా బైనరీ 1. ఇప్పుడు ఏస్ డేటాని కీ తోటి యాడ్ చేసాం, ఏస్ డేటాని కీతో యాడ్ చేసి పంపించాం, అలాగే బీస్ డేటాని కీతో యాడ్ చేసి పంపించాం. ఆ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఏ డేటా ఏమో ఏఎస్ అయింది, బి డేటా ఏమో బిఎస్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో రిసీవర్ నా దగ్గరకు వచ్చాయి. వచ్చినప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఏఎస్ డేటాని బీస్ డేటాని సపరేట్ చేయాలి. సపరేట్ చేయాలంటే నాకేమొచ్చింది, ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఒక సిగ్నల్ వచ్చింది. ఆ సిగ్నల్ ఏంటి, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్. దాని నుంచి ఏఎస్ డేటాని సపరేట్ చేయాలంటే ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఇంటూ ఏకే, ఏఎస్ కీ తోటి ఈ సిగ్నల్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏఎస్ డేటా వచ్చింది. ఆ డేటా పాజిటివ్ వాల్యూ అయితే ఐ అస్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బైనరీ 1. ఓకే, ఆ వాల్యూ కనుక సరే, సిమిలర్లీ ఫర్ బీస్ డేటా ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఇంటూ బీకే చేస్తే నాకు నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, that I assumed as binary 0. This is what we have explained till now. Okay, now I am moving to the real example. Okay, this is the example. I think all you are visible here. This is very simple technique. This is first one, data A. Data A ante entante A's, already I told you here we have 2 transmitters, 2 senders, transmitter anna sender anna same, 2 transmitters, those are A and B. Here I am explaining about A. What is A's data, 1 0 1. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లోనేమో ఓన్లీ ఒక బిట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నేను 3 బిట్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, 1 0 1.
దీన్ని ఏమన్నాను ఏడి అంటే ఏస్ డేటా అన్నాను. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఏడి ఏస్ డేటా. ఓకే, దానికి నేను ఒక కీ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను. అంటే డేటా ఉంది, ఇప్పుడు మనం డేటాని సెండ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, కీ తీసుకోవాలి. మనం ఏం తీసుకోవాలి, వీ నీడ్ ఏ కీ వాల్యూ. వై వీ నీడ్ కీ? కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్. కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్. దిస్ ఈజ్ ద కీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందు డేటా చూడండి. 101 ఈజ్ ద డేటా. ద కీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. దీన్ని ఏమంటామంటే, ఇలా తీసుకున్న కీని ఏమంటామంటే కీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ అంటామండి. ఏమంటాం, కీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ అంటాం. దట్ ఈస్ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1. దీన్ని ఏమంటామంటే ఏకే అంటామండి. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఏడి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు ఏడి, ఐ హ్యావ్ ఏడి విత్ మీ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఏకే విత్ మీ. ఏడిని ఏకేని కంబైన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, వాట్ విల్ గెట్ ఏ ఏఎస్. దాన్ని ఏమంటామండి ఏఎస్ అంటాం. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేశారండి. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఎలా కంబైన్ చేశారండి చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ టోటల్ గా మనకి ఏంటంటేనమ్మా 18 టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టోటల్ గా మనకి ఏంటంటే గుర్తు కౌంట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 18 టైమ్ స్లాట్స్ ఉంటాయండి. అందుకని ఏంటంటే ఈచ్ డేటాని ఈ 6 లో ది ఫస్ట్ 6 టైమ్ స్లాట్స్ ఆర్ అలొకేటెడ్ ఫర్ 1. నెక్స్ట్ 6 slots are allocated for 0. Next 6 slots are allocated for 1. Okay, now see how we are going to combine the data. Here mentioned data plus key. ఈ ప్లస్ ఏంటి, XOR. ఈ డేటాని కీని కంబైన్ చేయటం వల్ల హౌ ద టెక్నిక్ ఈస్ చూడండి, వెరీ సింపుల్. కర్సర్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ 1 0 XOR ఆపరేషన్ చేయండి. 1 ని 0 ని XOR ఆపరేషన్ చేస్తే 1. ఇక్కడ XOR ఆపరేషన్ లో బోత్ ఆర్ సేమ్ బిట్స్. 0 0 ఉంటే 0, 1 1 ఉంటే 0, 1 0 ఉన్నా 0 1 ఉన్నా కానీ దట్ రిజల్టెడ్ వాల్యూ ఈస్ 1. సో ఇదేమో డేటా, ఏస్ డేటా. ఇదేమో కీ, ఇదేమో కీ. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాను నేను. 1 0 వాల్యూ ఎంత, 1. 1 1 సేమ్ బిట్స్, వాల్యూ ఈజ్ 0. 1 0 డిఫరెంట్, 1. 1 1 సేమ్, 0. 1 0 1 0 డిఫరెంట్, 1. అండ్ 1 0 డిఫరెంట్, 1. ఓకే, ఫస్ట్ 6 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ డేటా ఏంటి, 0 0 1 different bits, 1. Again 0 0 same bits, 0. Again 0 0 0. Again 0 0 0 0 1 1 different bits, 1. Like that we have combined the next value also. Okay, what is the result we got here? This is the result. What is this? డేటాని కీని కంబైన్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0. This is the value we got after combining the data and key sequence. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి డేటాని కీ సీక్వెన్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఆ వాల్యూని సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ వాల్యూని జాగ్రత్తగా వినడం. మీకు చిన్న టెక్నిక్ అర్థమైతే మీకు మొత్తం డయాగ్రామ్ అంతా అర్థమైపోయింది. ఇది కూడా స్మాల్ టెక్నికే. ఇక్కడ ఫస్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోండి ఒకసారి. గో బ్యాక్. డేటా ఏ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డేటా ఏ? 1 0 1. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుందో కనపడలేదు, అందరూ మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, కొంతమంది ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది చూడండి ఒకసారి. 1 అంటే నేను ఇక్కడ థిక్ లైన్ కింద కనపడుతుంది కదా, కింద మీకు థిక్ లైన్ కనపడుతుంది కదా కింద. 1 అంటే థిక్, కింద లో. 0 అంటే హై. చూడండి ఒకసారి అందరూ నా కర్సర్ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. 1 మీన్స్ లో, 0 మీన్స్ హై. ఇక్కడ థిక్ హైలైట్ చేసింది చూడండి బాగా.
అగైన్ 1 మీన్స్ లో. దీన్ని బట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే బిట్ 1 రిప్రజెంట్స్ లో, బిట్ 0 రిప్రజెంట్స్ హై. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ అస్యూమింగ్ ద సిగ్నల్స్. నౌ ఈ సీక్వెన్స్ ని, ఈ డేటా సీక్వెన్స్ ని మనం సిగ్నల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, సిగ్నల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఏమంటామంటే ఏస్ సిగ్నల్, ఏఎస్ అంటామండి. వెరీ సింపుల్. 1 అంటే ఇక్కడ త్రీ లెవెల్స్ తీసుకున్నారమ్మా. దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ లెవెల్, దిస్ ఈజ్ మిడిల్, దిస్ ఈజ్ లో. లో, మిడిల్, హై. 1 అంటే ఏంటి? లో. 0 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే మీరు సిగ్నల్ ని కంబైన్ చేయొద్దు, జస్ట్ యూ డ్రా. 1 అంటేనేమో లో, 0 అంటే హై, అగైన్ 1 అంటే లో, 0 అంటే హై. ఇక్కడ కొంచెం హైలైట్ అయ్యాను చూడమ్మా సిగ్నల్. 0 అంటే హై, అగైన్ 1 అంటే లో, అగైన్ 1 అంటే లో, అగైన్ 1 అంటే లో, 0 హై, 0 హై, 0 హై, 1 లో, 0 high, 0 high, 0 high, 1 low, again 1 low, 0 high, 0 high. వీటిని ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఫస్ట్ అంతవరకు డ్రా చేసుకోండి, తర్వాత మీరు వాటిని యాడ్ చేసుకోండి, అంటే సిగ్నల్ ని డ్రా చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ సిగ్నల్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఏఎస్ అంటామండి. ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు డేటా ఉంది. ఇందాక డేటాలో ఏస్ డేటా ఓన్లీ సింగిల్ బిట్, ఇక్కడ 3 బిట్స్. ఆ బిట్స్ ఏంటి? 101. ఈ 101 బిట్స్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక డేటాకి ఒక కీ సీక్వెన్స్ కావాలి. ఒక కీ తీసుకున్నాం, ఓకేనా. ఆ తీసుకున్న కీ ఏంటి? ఇక్కడ ఇది తీసుకున్న కీ ఏంటి? 010. ఈ కీ తీసుకున్నాం. ఈ కీని డేటాని కంబైన్ చేసాం, అంటే ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది. దీన్ని ఏమంటామంటే డేటా ప్లస్ కీ అంటాం. అగైన్ దీన్ని మళ్ళీ సిగ్నల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం, దట్ ఈస్ ఏఎస్ అంటాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఏస్ సిగ్నల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓన్లీ వన్ పాయింట్ you need to remember here is 1 represents low, 0 represents high. Okay, 1 represents low, 0 represents high. This is the only point you need to remember. Okay, I converted ACE data into ACE signal. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏమో ACE data, ఎండింగ్ ఏమో ACE signal. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది? ఇక్కడ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏ సిగ్నల్ డ్రా చేసుకున్నాను నేను పైన. ఇందాక వచ్చిన రిజల్ట్ ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో వచ్చిన ఏస్ సిగ్నల్ ని ఇక్కడ డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కంబైన్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏస్ సిగ్నల్, ఇందాక సిగ్నల్ ఇక్కడ డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏస్ డేటా అయిపోయింది, ఏ సిగ్నల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? బీస్ డేటా. ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ట్రాన్స్మిటర్ ఏ, ట్రాన్స్మిటర్ బి. Here B wants to transmit the data 100. 100 is the B's data known as BD. 1 means low, 1 means low, 0 means high, again 0 means high. Okay, this is the signal. 1 ante low, 0 ante high, again 0 ante high. దిస్ ఈజ్ బీడీ. సిమిలర్లీ ఏకి ఎలా అయితే కీ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నామో బి కూడా మీరు ఇష్టం వచ్చిన కీ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, మీ ఇష్టం వచ్చిన కీ సీక్వెన్స్ ని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మీ ఇష్టం వచ్చిన కీ సీక్వెన్స్ ని తీసుకోండి. ఆ కీ సీక్వెన్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ డేటాని ఆ కీ సీక్వెన్స్ కి ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేయండి, మళ్ళీ ఒక రిజల్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే డేటా ప్లస్ కీ వాల్యూ అంటాం. ఆ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. వచ్చిన వాల్యూ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. 1 అంటే లో, అగైన్ 1 అంటే లో, 1 అంటే లో, 0 మీన్స్ హై, 0 మీన్స్ హై, అలా కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు
ఏఎస్ డేటా నుంచి ఏఎస్ని డిరైవ్ చేసాము, బీస్ డేటా నుంచి బిఎస్ని డిరైవ్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చినాయి. నా దగ్గరికి ఎలా రావాలి? ఏఎస్ డేటా అంటే బాయ్స్ డేటా. బాయ్స్ డేటా ఏంటి? 001, I think. 101 is the boys data. Girls data is 100. Okay, 100. ఈ రెండు ఏ సిగ్నల్ గా బి సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ అయినాయి. అంటే ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ నా దగ్గరికి ఎలా రావాలి? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వచ్చినాయి? సి ఈక్వల్ టు ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ అన్నదా. రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఈ రెండు సిగ్నల్స్, ఏ సిగ్నల్ బి సిగ్నల్ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి కంబైన్ అయి రావాలి నా దగ్గరికి. కంబైన్ అయి రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం జరగాలి? ఈ రెండు సిగ్నల్స్ ని కంబైన్ చేయాలి కదా. సో ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఇది కూడా ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సిగ్నల్స్ ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏ సిగ్నల్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. ఏ సిగ్నల్ ఇది, బీస్ సిగ్నల్ ఇది. జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. సిగ్నల్ బి అండ్ సిగ్నల్ ఏ. దీంట్లో ఒక టెక్నిక్ అమ్మ, వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. ఫస్ట్ చూడండి ఒకసారి. ఏ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ లోలో ఉంది. ఇక్కడ లోలో ఉంది. ఇది లో, ఇది మిడిల్, ఇది హై అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. లో, మిడిల్, హై. ఫస్ట్ కంబైన్ చేస్తున్నాను ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ లో. ఏఎస్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ లో. బి సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? లో. ఏ అండ్ బి బోత్ లోలో ఉంటే, రెండు లోలో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? లోలో డ్రా చేసుకుంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇదేమో లో లెవెల్, ఇదేమో మిడిల్ లెవెల్, ఇదేమో హై లెవెల్. ఓకే, రెండు లోలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం? లోలో డ్రా చేసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? హైలో ఉంది. ఏ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? హైలో ఉంది. బి సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? లోలో ఉంది. ఒకటి హైలో ఉంది, ఒకటి లోలో ఉంది. అప్పుడు ఎక్కడ డ్రా చేసుకుంటామంటే మిడిల్లో డ్రా చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ మీరు అటాచ్ చేయొద్దు, మీరు ఫస్ట్లో ఏమి, మిడిల్లో డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, లైక్ వైజ్ యూ కెన్ డ్రా ద సిగ్నల్. ఇక్కడ టెక్నిక్ ఏంటంటే, బోత్ సిగ్నల్స్ లోలో ఉంటే యూ కెన్ డ్రా లో సిగ్నల్. బోత్ సిగ్నల్స్ హైలో ఉంటే యూ కెన్ డ్రా హై లెవెల్. ఒకటి లో, ఒకటి హైలో ఉంటే, అంటే రెండు అన్ఈక్వల్ అయితే, లో అండ్ హై అయితే గనక మనం ఎలా డ్రా చేసుకుంటామంటే ఇక్కడ మిడిల్లో డ్రా చేసుకుంటాం. మిడిల్లో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ సిగ్నల్. నా కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ సిగ్నల్. ఇలా ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది అనమాట. ఈ సిగ్నల్ ఏమంటామంటే ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ అంటాం. ఇప్పటి వరకు మన ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. అంటే సెండర్ దగ్గర ఇద్దరు సిగ్నల్స్ ని, బోత్ ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్స్ ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఈస్ కంబైన్డ్. Now we were moving to receiver's part. We are moving to receiver's part. Okay. At the receiver, what I will do is I need to extract A's data and I need to extract B's data. నా దగ్గరికి ఏమొచ్చింది? AS plus BS వచ్చింది. దాని నుంచి A's డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, బీస్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాను. ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ నుంచి ఏఎస్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఇంటూ ఏకే ఇస్ ద ఫార్ములా. అదే బీస్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఇంటూ బీకే ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్.
Okay, first, this diagram represents reconstruction of ACE data. What is ACE data? 101 is the ACE data. ఓకేనా? మనకేం కావాలి? రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏస్ డేటా కావాలి, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ కావాలి, ఏకే కావాలి. జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏస్ డేటా అక్కర్లేదమ్మా, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఏకే రెండు కావాలి. కానీ ఇక్కడ మన రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఏస్ డేటా తీసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఏస్ డేటా? 101. ఇది మనకి ఫైనల్గా రావాల్సింది. దానికోసం మనం ఏం కావాలి? మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి? ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్లో మనకు వచ్చిన ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఉంది కదా, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ని ఏకేని డ్రా చేసుకున్నాం. I think you might understand all these things. AS plus BS అంటే ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో లాస్ట్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ. దీన్ని ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం. దిస్ రిప్రజెంట్స్ AS plus BS. దిస్ రిప్రజెంట్స్ AS plus BS. ఇది సిగ్నల్ కొంచెం హైలైట్ అయిన పాయింట్స్ చూసుకున్నామా. ఇది AS plus BS. ఏకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ మనం ప్రీవియస్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో తీసుకున్నాం ఏకే వాల్యూ. ఏకే అంటే ఇదమ్మా, ఫస్ట్ ఇది. దిస్ ఈజ్ ద ఏకే. ఏకే అంటే ఫస్ట్ పైదమ్మా, ఇది 0 1 0 1 0 0 1 0 0. ఇది ఏకే. ఇక్కడ వాల్యూ గా మనకు కావాల్సింది ఏం కావాలి? ఏకే సిగ్నల్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దీనికి ఈక్వివలెంట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందాం. 0 అంటేనేమో హై, 1 అంటే లో, అగైన్ 0 అంటేనేమో హై, 1 అంటే లో. ఈ సిగ్నల్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళండి. ఏకే అంటే ఏంటి? ఏ కేస్ సిగ్నల్. ఓకే, ఈ సిగ్నల్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ చేయాలి? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏకే అంటే. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు we have AS plus BS and AK. AS plus BS ఉంది, AK ఉంది. Okay, only one thing we need to remember here: 0 represents high, 1 represents low. Low అంటే ఏంటంటేనమ్మా 0, హై అంటేనేమో 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? AS plus BS ఉంది, AK ఉంది. Now we need to do is AS plus BS into AK. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఎలా ఇందా చెప్పాను టెక్నిక్స్ ఏం చెప్పాను ఇందాక మీకు? 1 అంటేనేమో హై, 0 అంటేనేమో 1 అంటే లో, 0 అంటే హై అని చెప్పాను. కంబైన్ చేసేటప్పుడు సిగ్నల్స్ ని అంటే AS plus BS ని కంబైన్ చేసేటప్పుడు రెండు లోలో ఉంటే you can draw low, రెండు హైలో ఉంటే you can draw high, ఒకటి లో ఒకటి హైలో ఉంటే you can draw middle. This is the technique while combining two signals. Here we are doing multiplication, that is we are multiplying AS plus BS into with AK. Here see, you will find a difference. ikkada while multiplying, see the points here. First one, జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. వేర్ ఈజ్ AS plus BS? AS plus BS ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ లోలో ఉందండి. ఇక్కడ మీకు కనపడట్లేదు యాక్చువల్గా. ఒకసారి మీకు మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాను ఈ రోజే. ఒకసారి మెటీరియల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ AS plus BS. AS plus BS ఎక్కడ ఉందంటే లోలో ఉందండి. AK ఎక్కడ ఉంది? AK కూడా లోలో ఉంది. AS plus BS ఎక్కడ ఉంది? AK హైలో ఉందమ్మా. AK is at high, AS plus BS is at low. Then the resultant is at low. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఏంటంటేనమ్మా, ఇక్కడ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టి నోట్ చేసుకుని బుక్స్ ఉంటే కనుక, ఒకటి లో ఒకటి హైలో ఉంటే కనుక యూ కెన్ ట్రీట్ లో హై కాంబినేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లో. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, లో ఇంటూ హై ఈక్వల్ టు లో, లో ఇంటూ లో ఈక్వల్ టు లో. ఫార్ములాస్ అమ్మ ఇవి. లో ఇంటూ హై
equal to low. Low into low equal to low. Any middle combination అంటే low into middle గాని high into middle గాని ఉంటే that is middle. Low into middle equal to middle. Middle into middle equal to middle. Middle into high equal to middle. Okay, that is the next one. And last one, high into high equal to high. High into high equal to high. Okay, these are the formulas. After applying the formulas, we will get a signal like this one. Okay, దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయలేమమ్మా. అంటే మనకి ఏంటంటే మన దగ్గర ఈసీ వాళ్ళ ల్యాబ్ లో ఉంటాయి ఈ సిగ్నల్స్, వాటిని ఏదో అంటారు మిషన్స్ అంటారు, వాటితో డిటెక్ట్ చేస్తారు. మనం ఇక్కడ డిటెక్ట్ చేయలేం కాబట్టి వాట్ వి అవర్ అజ్యూమ్డ్ టు బి, వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ రిజల్టెంట్ ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఇంటూ బీకేని ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ అంటాం అమ్మా. ఇది ఎలా ఉంది ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్? ఇక్కడ నుంచి హై నుంచి లోకి ఉంది. యాక్చువల్గా మీరు మనం ఎగ్జామ్ రాసేయచ్చు. 1 అంటే హై నుంచి లోకి, 0 అంటే హైకి అంటే మిడిల్ నుంచి హైకి, అగైన్ 0 అంటే మిడిల్ నుంచి హైకి, అంటే ఎజంప్షన్ అనమాట. ఇది కొంచెం ఈసీ వాళ్ళని అడగండి, ఇది యూ గెట్ అ క్లియర్ సొల్యూషన్. దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్. మనకు ఒక ఈ రెండు సిగ్నల్స్ ని బీకే మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఒక ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏఎస్ డేటా. మిడిల్ నుంచి లోకి ఉంది కాబట్టి లో అంటే 1, మిడిల్ నుంచి హైక్ ఉంది కాబట్టి 0, మిడిల్ నుంచి లోకి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 1. ద కంపారేటర్ అవుట్పుట్ లాస్ట్ లో ఏంటంటే లో కాబట్టి 1, హై కాబట్టి 0, అగైన్ లో కాబట్టి 1. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లాస్ట్ లో మనకి ఏమొచ్చింది? ఏఎస్ డేటా వచ్చింది కదా. ఏఎస్ డేటా ఎలా వచ్చింది? ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ని ఏకేతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఒక ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. From that integrator output, we assumed to be our value. We assumed our value. Okay. This diagram represents reconstruction of, this diagram represents reconstruction of ACE data. Now moving to the next part. This is reconstruction of BEAS data. BEAS data. Similarly, what is BEAS data? 100, that is BD. మన ఫైనల్గా రావాల్సింది కూడా బీడీనే. బీడీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఉంది కదా, ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ని బీకేతో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది, దాన్ని ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ అంటాం. ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ? 100 కదా. 1 అంటే ఏం చేయాలి మనం? లోకి డ్రా చేసుకోవాలి. 0 అంటే హైకి డ్రా చేసుకోవాలి. అగైన్ 0 అంటే హైకి డ్రా చేసుకోవాలి. లాస్ట్ లో లో ఉంది కాబట్టి 1, హై ఉంది కాబట్టి 0, అగైన్ హై ఉంది కాబట్టి 0. ఈ మొత్తం ఎంటైర్ సిడిఎంఏ మొత్తం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, 1 రిప్రజెంట్స్ లో, 0 రిప్రజెంట్స్ హై. 1 రిప్రజెంట్స్ లో, 0 రిప్రజెంట్స్ హై. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ద ఎడిషన్, ఇక్కడ ఎడిషన్ ఉంది, మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. ఎడిషన్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఏస్ సిగ్నల్ ని బి సిగ్నల్ ని కంబైన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ డూయింగ్ ఎడిషన్. వైల్ ఎడిషన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, రెండు సిగ్నల్స్ లోలో ఉంటే యూ ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ లో. రెండు సిగ్నల్స్ హై ఉంటే కనుక యూ ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ హై. ఒక సిగ్నల్ లో, ఒక సిగ్నల్ హై, అంటే లో ప్లస్ హై ఉంటే ఏమైందంటే దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ టు బి మిడిల్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ ద ఎడిషన్. నౌ మల్టిప్లికేషన్, ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ చేస్తాం? రిసీవర్ దగ్గర మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు, సెండర్ దగ్గర ఎడిషన్ చేస్తారు. వై రిసీవర్ డన్ మల్టిప్లికేషన్? టు రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ యూజర్స్ డేటా. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. మల్టిప్లికేషన్ లో ఫార్ములాస్ ఏంటంటే, రెండు సిగ్నల్స్ లోలో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ లో. బోత్ సిగ్నల్స్ హైలో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ హై. one signal low lo undi, one signal high lo unte, that is treated as low. That is low into high equal to low. Okay, even high into low equal to low. Next, low into middle, that is middle.
high into middle, that is middle, middle into middle, that is middle, any combination with middle equal to middle. Okay, this is extraction of A's data and extraction of B's data. Okay, this extraction will be done at receiver's end. Okay, I think hope you understand. కొంచెం మీరు కాకపోతే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు చూస్తే డెడ్ ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ హైలైట్ చేయడానికి మనకు కుదరలేదు. క్లాస్ రూమ్ లో అయితే కొంచెం చెప్పడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది. I will send you the material of second unit today. In that, just you go through the CDMA. Definitely you will understand within 2-3 minutes. అక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది హైలైట్ అయిన పార్ట్ ఏంటి, హైలైట్ అవ్వని పార్ట్ ఏంటండి. ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగారమ్మా. CDMA is very very important with respect to examination point of view also. Okay, 3 diagrams ఉంటాయి దీంట్లో. ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఈ డయాగ్రాము AS data. This is combination of AS plus BS, and this is reconstruction of A's data. This is reconstruction of B's data. Very very simple. అదే రాంగ్ కీ తోటి మనం చెక్ చేసుకోవడానికి అనమాట. ఇక్కడ రాంగ్ కీ తోటి ఏమన్నా మనకి ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ని ఒక రాంగ్ కీ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి రాంగ్ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ జస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేయలేము. ఇక్కడ డయాగ్రమాటికల్ గా ఏదో ఇది యాక్చువల్ గా దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ యూ ఫర్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం పెట్టానమ్మా. ఈ డయాగ్రామ్ ఏమంటామంటే రిసీవింగ్ ఏ సిగ్నల్ విత్ రాంగ్ కీ. ఇది అవసరం లేదు. రాంగ్ కీ తోటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమైందంటే మనకు రాదు కదా. మన ఎన్క్రిప్షన్ ఏ కీతో చేయాలో ఆ కీ తోటి డీక్రిప్ట్ చేస్తే వచ్చింది, కానీ అదర్ కీ తోటి డీక్రిప్ట్ చేస్తే కనుక మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఓకే, రిప్రజెంటేషన్ ఇది. Now this topic and spread aloha multiple access, this I will explain in tomorrow's class. By tomorrow we are going to complete this is the last topic. These are okay. Tomorrow I will explain spread aloha multiple access, comparisons of all, that is space division, time division, frequency division, and code division multiple access. Okay. Okay. Right now I will send the material. I will share you the second unit material in the group. Please, everyone, please go through CDMA once. Definitely, I hope everyone might understand these things. If you anyone have queries, just ping me. Okay. Thank you, one and all.